నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజయితం నేను మౌనిక ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అరబిక్ భాషకు ప్రాధాన్యం కల్పించాలి తెలంగాణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెహబర్ సొసైటీ విజ్ఞప్తి భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధిలో శ్రీ వైకుంఠ ఏకాదశి అధ్యయనోత్సవాలు 6వ రోజుకు స్వామివారు పరశురామ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం కళ్యాణం ఏర్పాట్లలో కనిపించని మామిడి తోరణాలు అరటి చెట్లు ఇంద్రకీలాద్రిలో కాంట్రాక్టర్ నిర్వాహకం శ్రీ రామప్ప రామలింగేశ్వర దేవాలయం అపురూప శిల్ప సంపదకు ప్రసిద్ధి రామప్పను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాం మంత్రి సీతక్క ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అరబిక్ భాషకు ప్రాధాన్యం కల్పించాలని రెహబర్ సొసైటీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రపంచ అరబిక్ భాష దినోత్సవాన్ని రెహబర్ సొసైటీ జనరల్ సెక్రటరీ సయ్యద్ వికారుద్దీన్ అలీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రెహబర్ సొసైటీ జనరల్ సెక్రటరీ సయ్యద్ వికారుద్దీన్ అలీ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోని ప్రముఖ భాషల్లో అరబిక్ భాష ముఖ్యమైనదని ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించిందని అన్నారు. అందులో భాగంగానే 2012 నుండి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 18న ప్రపంచ అరబిక్ భాష దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని పాఠశాలల్లో అరబిక్ లాంగ్వేజ్ ను ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేయాలని కోరారు. अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तमाम मीडिया साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहां पर मौजूद हैं और मैं आज के इस प्रोग्राम के तहत ये आपको बताता चलूं कि अरबी ज़बान के लिए आज बहुत अहम दिन है। 18 दिसंबर को आज से 50 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की जानिब से 6वीं ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। उसी ज़िमन में 2010 में यूनेस्को ने यूएन अरबिक लैंग्वेज डे के नाम से एक शुरुआत की थी और उसके बाद 2012 से वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे के नाम से इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है और तमाम ममालिक में अरबी ज़बान के लिए ये एक अहम दिन माना जा रहा है। इसी ज़िमन में आज हम हैदराबाद में वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे के मौके पर यहाँ रहबर सोसाइटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि रहबर सोसाइटी की जानिब से जो जारी प्रोग्राम है नेशनल अरबिक लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, ये ज़्यादा 10 साल से हम इसको मुख्तलिफ स्कूल्स में और कॉलेजेस में अरबी ज़बान के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस दफ़ा इस दिसंबर से इस एकेडमिक ईयर से हमने ये शुरुआत की है कि जो भी स्कूल अरबी लैंग्वेज को अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं उन तक मुफ्त तालीम की सहूलत हम पहुंचाना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट्स तक। उसके लिए हम टीचर्स का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। हर स्कूल पर चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, किसी भी सतह का हो, प्राइमरी हो या हाई स्कूल हो, किसी भी सतह का प्राइवेट स्कूल हो या कोई और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, तो इन तमाम को हम टीचर्स मुहैया करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम एक कोशिश करते हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं कि तेलंगाना में चूँकि ये ग्लोबल ज़बान है, 55 से ज़ायद ममालिक की ऑफिशियल ज़बान है और इस ज़बान के 450 मिलियन से ज़ायद नेटिव स्पीकर्स हैं। रोज़गार के बहुत सारे मौक़े हैं, तमाम ममालिक में बेहतरीन रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं और साथ ही साथ इसका जो उनसियत है लोगों से और ख़ास कर रोज़गार के अलावा मुसलमानों के लिए तो खुसूस कर ये एक इतनी अहम ज़बान है कि कुरान मजीद इसी में नाजिल हुआ है और अहादीस इसी में मौजूद हैं, अहकामात तमाम इसी में हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है, खुद हमारा तजुर्बा है कि हम अंग्रेज़ी तो फर बोलते हैं और दूसरी ज़बानों में हम माहिर माने जाते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बेहतरीन प्रोफेशनल तिजारत शुरू कर देते हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं। लेकिन आगे 40-50 साल बाद ये महसूस होता है कि क्यों हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं लेकिन समझ भी नहीं पाते। हम रोज़ाना 2 दफ़ा तो जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे नमाज सुनते हैं, खुतबा सुनते हैं, लेकिन अरबी में होने के बाद अल्लाह क्या कहता है हमसे ये हमको नहीं समझ में आता। इसकी वजह से ये हमने ज़रूर सोचा है कि क्यों हमें ये समझ में नहीं आता। तो वजह ये रही कि जहाँ हमने इंग्लिश सीखी, जहाँ हमने उर्दू सीखी, जहाँ हमने तेलुगु सीखी, जहाँ रियाजी साइंस और सोशल सीखी और
पूरे 15 साल से ज़्यादा हम स्कूल में देते हैं तालीम हासिल करने के लिए। उसके बाद जब हम निकलते हैं तो कुछ हाथ को नहीं आता, तो सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़बान है, जिसके ज़रिए जब हम मिडिल ईस्ट में जाकर इंजीनियर बनकर कमाना భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని సూపర్ బజార్ సెంటర్లో ఒక పాడుబడిన బావిలో యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. బావిలో పడి ఉన్న మృతదేహాన్ని స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులు బయటకు తీశారు. మృతుడు మసీద్ సెంటర్ ఏరియాలో గల కరీం అని స్థానికులు గుర్తించారు. మృతుడు కరీంకు భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. మద్యం మత్తులో ప్రమాదవశాత్తు బావిలో పడిపోయి ఉంటాడని స్థానికులు భావిస్తుండగా పోలీసులు ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ చేస్తామని అన్నారు. ఇతరులకు తప్పకుండా ఉంటుంది అందరూ రాజు లేపేయండి, మళ్ళీ కింద డబుల్ తగ్గుతాయి. మళ్ళీ వెలకలేండి. భద్రాచలం భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధిలో శ్రీ వైకుంఠ ఏకాదశి అధ్యయనోత్సవాల 6వ రోజును స్వామివారి పరశురామ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అర్చకులు స్వామివారికి ప్రధాన ఆలయంలోని బేడా మండపం వద్దకు తీసుకువచ్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ నెల 21 వరకు అవతార దర్శనాల అనంతరం 22న గోదావరి నదిలో తెప్పోత్సవం వేడుక జరగనుందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే ఈ నెల 23న వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున లక్ష్మణ సమేత సీతారాముల వారు ఉత్తర ద్వారం నుంచి భక్తులకు దర్శనమిస్తారని తెలిపారు. వివిధ అవతారాల్లో దర్శనమిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలి వస్తున్నారు. నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల మండలంలోని సుగాలిమెట్ట గ్రామంలో అమ్మవారి విగ్రహం బయటపడింది. గ్రామం గుండా మహానందికి దర్శనానికి వెళ్తుండగా అమ్మవారి విగ్రహం కనిపించిందని భక్తులు తెలిపారు. సుగాలిమెట్ట వద్ద అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామానికి తరలి వస్తున్నారు. అమ్మవారికి టెంకాయలు కొడుతూ పూజలు చేస్తూ భక్తులు తమ మొక్కులు సమర్పించుకుంటున్నారు.
గుంతలు అంటే పొక్కలైతే లేపించినాడు ఆ మనిషి మానంది పోతున్నాడు. మాది హైదరాబాదు. మా అబ్బాయి ఇక్కడ నంద్యాలలో ఉంటాడు. మా అబ్బాయిని పిల్లల్ని చూద్దామని వచ్చాను. వచ్చి 4 days బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ మహానంది దగ్గర అంటే మహానంది తీసుకుపోతామని మా అబ్బాయిని అయితే తీసుకుపోతా ఉన్నాడు. బండి మీద ఇక్కడే నన్నగారు దగ్గరే వెళ్ళిపోతాను. బండి మీద పోతున్నాను, 2 wheeler మీద పోతుంటే ఈ ఏరియా దాటే అట్లా ఈ ఏరియాకి వచ్చినట్టు బహుశా 70-80 పోతుండే కదా. ఈ ఏరియా దాటి జస్ట్ ఎదురుకెళ్ళేటప్పటికి ఎవరైనా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను దాటి వెళ్ళిపోతున్నావు అనే వాయిస్ వినిపించింది నాకు. వెంటనే నాకు అరే వెనక్కి తిప్పు ఎవరు పలకరించాలని చెప్పి మళ్ళీ బండి వెనక్కి తిప్పాం. ఆ ఎదురేదో ఊరుంది అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయాం. అప్పటికే వెనక్కి తిప్పని మా అబ్బాయి తీసుకొచ్చి నీకేమైనా వినపడుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి నిల్చున్నాను, నీకేమైనా వినపడుతుందంటే మా అబ్బాయి నాకేం వినపడలేదు, నాకు మాత్రం వినపడుతుంది, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అని. ఎవరో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, ఇక్కడ ఉన్నానని ఇది చెప్తాను. సరే ఆ రోజు సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చాను నేను మా అబ్బాయి, మొత్తం తిరిగాం. వైబ్రేషన్ అయితే వస్తుంది తప్ప ఏ సౌండ్ లేదు. అలా అయిపోయింది. 2 రోజుల తర్వాత నేను మామూలుగా అమ్మవారి పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాను. నాకు అమ్మవారి పూజ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మా అమ్మవారి పూజ చేసుకోవడం నేను అదే పని చేస్తుంటాను. ఇంకా అమ్మవారి పూజ చేసుకుంటాను. ఆదివారం నాడు తీయించమని చెప్పి ఎవరు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావంటే దాని అంబికాదేవి అని చెప్పింది. ఎక్కడ ఉంటానో ఇక్కడికి వచ్చాక చెప్తాను ఆదివారం. అలాగే వాడు పొద్దున మా అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వేసుకొచ్చాడు. ఒక 20 మంది 15 మంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత స్వామి ఎక్కడ అని అడిగితే ఇక్కడే కూర్చొని జపం చేశాను. జపం చేస్తే అక్కడ అని చూపించింది. అక్కడికి వెళ్ళి స్పాట్ పెట్టాను. పెట్టి వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో గుర్తుకు పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని తన నివాసంలో కలిశారు ఆలంపూర్ జోగులాంబ సమేత బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రధాన అర్చకులు మరియు అర్చక బృందం. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి జోగులాంబ అమ్మవారి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. అనంతరం వారు ముఖ్యమంత్రికి అమ్మవారి జ్ఞాపికను అందజేశారు. ఆలయ అభివృద్ధికి చొరవ చూపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కర్నూలు జిల్లా ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామిని దర్శించుకున్నారు కర్ణాటక పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి మునియప్ప. వీరికి శ్రీమఠం అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం మునియప్ప శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల బృందావనానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వీరికి మఠం పీఠాధిపతి సుబుధేంద్ర తీర్థ స్వామి శాల్వా కప్పి ప్రసాదం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మెమెంటో అందజేసి ఆశీర్వదించారు. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಜನರಿಗೆ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ వికారాబాద్ విచ్చేసిన సందర్భంగా వికారాబాద్ పోలీసులు వారికి గౌరవ వందనంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ అమరవీరుల స్తూపానికి నివాళులర్పించారు. ఆ తర్వాత R&B అతిథి గృహం వద్దకు విచ్చేసిన స్పీకర్ ను జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు శాలువాలతో బొకేలతో ఆయనకు సన్మానించారు.
ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి పురస్కరించుకొని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దివ్య కళ్యాణం సందర్భంగా స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలు పల్లకిలో ఊరేగించారు. మండపం ధర్మపదం వద్ద స్వామివారి కళ్యాణ ఏర్పాట్ల సందర్భంగా మామిడి తోరణాలు, అరటి చెట్లు లేకపోవడం మండపం వెలవెలపోయింది. అధికారులు ఇది గమనించి కాంట్రాక్టర్ను నిలదీయగా అప్పుడు తోరణాలు, అరటి చెట్లు మండపం దగ్గరకు తీసుకువచ్చి హడావుడిగా కట్టారు. ओम देवस्य पादप्रसने श्रुणोर्बाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोके दिगीशया कन्ये ममाकृतो भूयाः कन्ये मे देहि पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयास्त्वद्दानान् తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ మరియు శ్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి దనసరి అనసూయ సీతక్క సోమవారం నాడు కుటుంబ సమేతంగా శ్రీ రామప్ప రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం సీతక్క మాట్లాడుతూ ఇటీవల కాలంలోనే రామప్పకు ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు రావడం జరిగిందని, కాకతీయులు నిర్మించిన రామప్ప ఈనాటికి చెక్కు చెదరకుండా ఉందని, అపురూప శిల్ప సంపదకు ప్రసిద్ధి అని అన్నారు. రామప్పను టూరిజం హబ్ గా అభివృద్ధి చేస్తామని, కాకతీయ రాజుల పాలనలో రామప్ప లాంటి నిర్మాణాలు జరిగాయని, కాకతీయులు ఎక్కడున్నా టెంపుల్ టౌన్ కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారన్నారు. రామప్పకు యునెస్కో గుర్తింపు కొరకు కృషి చేసిన ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు పాపారావు అభినందనలు తెలిపారు. తన్విత ఆయుర్వేదిక్ డెవలపర్స్ లో పెట్టుబడులు పెట్టి కోట్లలో మోసపోయామని బాధితులు హైదరాబాద్ జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. లక్షకు 8,000 చొప్పున ప్రతి నెల ఇస్తామని ఆశ చూపి 10 రకాల తన్విత గ్రూప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టించారని అన్నారు. డబ్బులు అడుగుతుంటే కంపెనీ వాళ్ళు మనుషులను పంపిస్తామని బెదిరింపు కాల్ చేస్తున్నారని అన్నారు. మిగతా అమౌంట్ 12 లక్షల చిల్లర క్యాష్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చిన. వాళ్ళ అబ్బాయి, వాళ్ళ కోడలు, ఆయన ముగ్గురు ఉంటారు కంపెనీలో. నా పేరు కే భీమయ్య అండి. నేను కుక్కడపల్లి కోర్టులో అడ్వకేట్ని. అయితే గత 2-3 నెలల ముందు అండాలు రమేష్ బాబు అని నా దగ్గరికి వచ్చాడు. కుక్కడపల్లిలో కలిశాడు. కుక్కడపల్లిలో కలిసి ఆయన ఎట్లా పరిచయం అంటే, నాకు ఒక తెలిసిన వ్యక్తి నా గురువు ద్వారా ఆయన పరిచయం అయ్యాడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, సార్ ఒకటి మంచి కంపెనీ ఉంది, తన్విత ఆయుర్వేదిక్ డెవలపర్స్, ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ రెడీ అవుతుందని చెప్పారు. సార్ మళ్ళీ నేనేం చేయాలి సార్ అని అడిగితే, ఏం లేదు సార్, మీ దగ్గర ఏమైనా పెట్టుబడి ఉంటే మా కంపెనీలో పెట్టండి, మాకు 10 రకాల కంపెనీలు ఉంటాయని ఆయన చెప్పాడు. ఆ కంపెనీకి ఎండీ నేనే, డైరెక్టర్ నేనే, కంపెనీ నాదే, టోటల్గా నాదే అని చెప్పారు.
ఆయన నాకు తొర్రూరులో ఆయన కంపెనీ గిట్ట చూపించాడు, ఆయుర్వేదిక్ కంపెనీ చూపించాడు. అయితే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే మాకేం లాభం సార్ అని అడిగాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే మా 10 రకాల ఫ్యాక్టరీలలో మీరు పెట్టుబడులు పెడితే మేము 3 సరుకులు తెచ్చుకొని మేము ప్రోడక్ట్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తామండి. అది 10 రూపాయలు కాస్ట్ పడుతుంది, 100కు 10 రూపాయలు కాస్ట్ పడుతుంది, 90 రూపాయలు లాభాలు వస్తాయి. దాంట్లోనే మీకు లక్షకు 8,000 రూపాయలు పర్ మంత్ ఇస్తామని వాళ్ళు చెప్పారండి. ఫస్ట్ నేను 5 lakhs పెట్టానండి. ఫస్ట్ 1 month ఇచ్చారు. ఒక నెల వచ్చినాయి కదా, ఇది బాగానే ఉంది కదా అన్నట్ల తర్వాత 15 lakhs పెట్టాను, తర్వాత ఒక 5 lakhs పెట్టానండి. ఇవి 25 lakhs పెట్టిన తర్వాత ₹1 రాలేదండి. సెప్టెంబర్ 30వ తారీఖు 15 లక్షలు పెట్టినండి, దాని గిట్ట ₹1 రాలేదండి. టోటల్గా 25 lakhs. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అరబిక్ భాషకు ప్రాధాన్యం కల్పించాలి. తెలంగాణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెబెల్ సొసైటీ విజ్ఞప్తి. భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధిలో శ్రీ వైకుంఠ ఏకాదశి అధ్యయనోత్సవాలు. 6వ రోజుకు స్వామివారు పరశురామ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనం. కళ్యాణం ఏర్పాట్లలో కనిపించని మామిడి తోరణాలు, అరటి చెట్లు. ఇంద్రకీలాద్రిలో కాంట్రాక్టర్ నిర్వాహకం. శ్రీ రామప్ప రామలింగేశ్వర దేవాలయం అపురూప శిల్ప సంపదకు ప్రసిద్ధి. రామప్పను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాం మంత్రి సీతక్క. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.